Everybody ensure the questions are being taken down. Assignment number 2 questions are being taken down, which is on the screens. So that you can write them, keep it ready for checking. Whenever asked, you should be in a position to submit. So I will read the questions. The question number 1 is, discuss the automotive engine air fuel mixture requirements at different operating conditions. Discuss the automotive engine air fuel mixture requirements at different operating conditions. Mahesh Bandagar, can you unmute? Mahesh Bandagar. Mahesh Bandagar, can you unmute? Yes, sir. Your name is appearing as Mahesh. Please Yes, sir. log out. Change your name as SY underscore your roll number and then re-enter, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second question is, what are the limitations of a simple carburetor? What are the limitations of a simple carburetor? List the compensating devices used in the carburetor and explain any one type with a neat sketch. What are the limitations of a simple carburetor? First part of the question. Second, list the compensating devices used in the carburetor. Second part of the question. And third part of the question is explain any one type with a neat sketch. Third question. What additional systems are necessary for a complete carburetor and why? What additional systems are necessary for a complete carburetor and why? Fourth question. Derive the relation, or it may be also written as derive the equation. Derive the relation for air fuel ratio for simple carburetor neglecting the effect of compressibility of air. Neglecting the effect of compressibility of air. Fifth question. A simple carburetor has a Venturi
of throat diameter has a venturi of throat diameter of 8 centimeters and its CD, C suffix D, right? Capital C and suffix D. CD, that coefficient of discharge. It is called as coefficient of discharge. CD is 0.94. 0.94. The fuel nozzle diameter is somebody is presenting, don't present. Somebody is presenting his, who is presenting? Busnar, are you presenting? Is my screen visible? Yes, sir. Okay, it is visible. Okay. Balaji Pise, is my screen visible? Yes, sir, visible. Okay, no problem. Mahesh Bandgar has not changed his name yet. Mahesh? Mahesh Bandgar. Mahesh is not unmuting himself. See, the lecture is being recorded. Take due care. Busnar, Shivraj Busnar, you have not changed your name. सर होय नाही हो. ईमेलला जायचं, ईमेलच्या सेटिंग मध्ये जायचं, त्या सेटिंग मध्ये तुमचं जिथं नाव दिसेल त्या नावाच्या तिथे चेंज करायचं आणि परत एंटर करायचं, आपोआप दिसेल. ओके सर. ओके, हा, परत रिएंटर करा. Okay, the fifth question, a simple carburetor has a venturi of throat diameter 8 centimeter and its CD is 0.94. The fuel nozzle diameter is 0.5 centimeter and its CD is 0.70.
Find the air fuel ratio if the pressure drop amounts to 0.14 bar and nozzle lip is neglected. Take density of air and fuel as 1.293 kg per meter cube and 780 kg per meter cube respectively. So this was the fifth question. Sixth question is, why altitude compensation is required? Why altitude compensation is required in carburetor and how it is achieved? How it is achieved. And part 2 of the assignment is question number 1. Write short note on computerized carburetor. And second question is, write short note on ASTM distillation curve. Capital ASTM. ASTM distillation curve. So basically, what is being done in this assignment is, previously I had given only 5 questions to you. In this, we have added as per regular format of our institute. So in the first part, we are supposed to attend any 5 of the 6 given, and the second part, 1 question out of 2. So the choice is here. So choice is given. In the first assignment, I had not given any choice. I directly dictated the question, 5 questions. Here I have given the choices as well as part 1 and part 2. So the part 2 is basically out of syllabus part, which you have to study on yourself. You have to study on yourself. Search for the answers from the books and then write down. Okay. So everybody's answer obviously has to be different. It is out of syllabus question, but still it has to be written. Basically, the aim of this particular part 2 is that you should have more knowledge than whatever is being you are learning in the books, rather from the syllabus point of view. So that is the aim of that particular part 2, which is again compulsory for you to solve in the assignment. So out of this, whichever is possible, you go for. If you solve both or all, no problem at all. But still, it is given in the note itself on the top. Write any 5 from part 1 and any 1 from part 2. So what the computerized carburetor is, it is the recent trend in the instead of mechanically controlling the different valves, etc., it will be controlled through a computer, so that we are going to get better efficiency of its working. It is related to that. And second is about ASTM distillation curve. So it is a curve which tells us what is going to happen at what throttle opening stage. Okay, so a curve which indicates at a lower valve opening which type of mixture has to be given and what is going to be the result. So something like that is being indicated in the distillation curve. Okay, we are not come up to that. At the end, again, we will throw some light on this ASTM distillation curve and computerized carburetor in the coming lectures. But for presently, let us discuss the remaining questions, that is from part 1. First question is, discuss the automotive engine air fuel mixture requirements at different operating conditions. Here we have discussed about what is the type of mixture required during idling, what is the type of mixture required during starting, like that we have discussed. So all those things you have to discuss. You have to write the condition and you have to discuss why that particular type of mixture is, which type of mixture is required,
what is the air fuel ratio required, and why that particular rich or lean mixture is required at that particular condition. With justification you have to explain. So similarly around 5 to 6 conditions are there, like starting, acceleration, idling, then cruising, etc., etc. That you have to write with a explanation of why it is so. म्हणजे प्रत्येक कंडिशन लिहायची. उदाहरणार्थ आयडलिंग मध्ये रिच मिक्सचर का हवाय, तर किती रिच हवाय आपण ते पण मागे एका स्लाइड मध्ये डिस्कस केलेलं होतं की आयडलिंगला आपल्याला किती मिक्सचर लागतंय, अराउंड 12:1 समथिंग लाईक दॅट. ओके, स्टार्टिंगला किती लागतंय, 8:1 वी हॅव डिस्कस्ड. तर दॅट मिक्सचर यू हॅव टू राईट. देन ते का तसं एवढं रिच मिक्सचर का लागतंय, आयडलिंगला रिच मिक्सचर का पाहिजे आपल्याला. So that also we have discussed in the previous lectures. So that you have to write. So case by case, 5-6 cases are there. Every case you have to write, and you have to write the mixture required, the quality of the mixture, whether it is rich or lean, the air fuel ratio in that particular mixture, and reason for whether why rich is required or why lean is required. Second question is, what are the limitations of a simple carburetor? Anil Dongre, can you unmute? Anil Dongre is unable to unmute. Why is unable to unmute? Is sleeping? Anil Dongre. See, remember, this is our lectures are being recorded, so you are not attentive is being also recorded. So ensure that you are going to respond when your name is being taken and being called, and you have to ensure that you are being responding. Anil Dongre. Okay, Kunal Shete, whatever is being discussed, getting समजते ना काय लिहायचं ती? Yes sir. Okay, no problem, you can mute yourself. What are the limitations of a simple carburetor? Second question is, what are the limitations of a simple carburetor? List the compensating devices used in a carburetor and explain any one type with neat sketch. So this question has 3 parts. First is, what are the limitations of a simple carburetor? आपण मागच्या 2 लेक्चर मध्ये जे डिस्कस केलेलं होतं, काय लिमिटेशन्स आहेत. 3 लिमिटेशन्स आपण म्हणलो. एकामध्ये आपण असं सांगितलं की कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस यूज करायला लागतात, दुसऱ्यामध्ये आपण असं सांगितलं की चोक यूज करायला लागतो, तिसऱ्यामध्ये आयडलिंग सिस्टम यूज करायला, असं काहीतरी 3 लिमिटेशन्स आपण सांगितले होते. तर त्या 3 लिमिटेशन्स इथे लिहायचे. त्याच्यानंतरचा दुसरा पार्ट काय आहे की लिस्ट द कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस यूज्ड. दुसरा पार्ट, तर आपण एक 6 टाइपचे कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस डिस्कस केले, त्याची लिस्ट करायची इथं. आणि नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन एनी वन टाइप विथ नीट स्केच. त्याचे स्केच ड्रॉ करायची, कुठला तरी एक कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस घ्यायचं त्यातला आणि त्याची स्केच काढायची आणि ते कसं वर्किंग होतं हे एक्सप्लेन करायचं. सो दॅट इज अबाउट सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट ऍडिशनल सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर अ कम्प्लीट कार्बोरेटर अँड व्हाय? आता ह्यातलं पण आपण बऱ्याच प्रमाणात एक्सप्लेन झालंय. तुम्हाला माहिती आहे सिंपल कार्बोरेटर पहिल्यांदा आपण सुरुवातीला एक्सप्लेन केला आणि आपण म्हणालो की असं असं वर्क होतंय सिंपल कार्बोरेटर, आणि त्याच्यानंतर आपण लिमिटेशन्स ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर कडे गेलो आणि लिमिटेशन्स ओव्हरकम करण्यासाठी एक्स्ट्रा सिस्टम्स ऍड केली आपण. त्यात काय काय सिस्टम्स होते? कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस, चोक, आयडलिंग सिस्टम, त्याच्यानंतर इकॉनॉमायझर सिस्टम, देन ऍक्सेलरेशन पंप सिस्टम, असे जे काही सिस्टम्स आपण ऍड केले त्याच्यामुळे काय झालं की सिंपल कार्बोरेटर कम्प्लीट कार्बोरेटर झाला. इथं काय म्हणलंय, व्हॉट ऍडिशनल सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर अ कम्प्लीट कार्बोरेटर. म्हणजे सिंपल कार्बोरेटर कडून जो प्रवास चालू झाला आणि कम्प्लीट कार्बोरेटर झाला, त्याच्यामध्ये आपण काय काय ऍड केलं आणि का, वाय. म्हणजे इथं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला रिझन द्यावं लागलं. म्हणजे थोडक्यात कॉम्पेन्सेटिंग सिस्टम्स वापरले. उदाहरणार्थ 1 2 3 4 5 6 कॉम्पेन्सेटिंग सिस्टम आहे, तर ती का वापरले? तर जसं थ्रोटल ओपन करतोय तसं ते मिक्सचर रिच होत जात होतं, परंतु आपल्याला ते रिच करणं गरजेचं नव्हतं, अपेक्षित नव्हतं.
म्हणून आपण त्याला लीन करण्यासाठी किंवा ते कॉम्पन्सेट करण्यासाठी, तो इफेक्ट कॉम्पन्सेट करण्यासाठी आपण कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस वापरले. परत आयडलिंग आपण सिस्टम ज्यावेळेला एक्सप्लेन करतो त्यावेळेला काय म्हणायचं, आयडलिंग कंडिशन मध्ये रिच मिक्सचर इंजिनला देणं अपेक्षित आहे, परंतु तुमचे सिंपल कार्बोरेटर ते देऊ शकत नाही, म्हणून आपण एक सेपरेट आयडलिंग सिस्टम वापरली. असं विथ एक्सप्लेनेशन प्रत्येक गोष्टी लिहायचे. परत आपल्याला चोक वापरलं, तर का वापरलं, कारण स्टार्टिंग मध्ये सिंपल कार्बोरेटर रिच मिक्सचर देऊ शकत नाहीये, कारण इंजिनचं स्पीड कमी आहे. मग आपण काय केलं, एक सेपरेट चोक नावाचा एक डिव्हाइस ऍड केला. तसंच इकॉनॉमायझर म्हणजे काय, की ज्या वेळेला गाडी स्पीडला जाते त्यावेळेला जरी आपण थ्रोटल वाढवत नेलं, म्हणजे ओपन करत जातो, परंतु आपल्याला काय अपेक्षित आहे, लीन मिक्सचर जाणं अपेक्षित आहे, परंतु होतंय काय, रिच मिक्सचर जात आहे. मग आपल्याला ती लीन करायला पाहिजे. मग आपण काय केलं, एक इकॉनॉमायझर सिस्टम केली. मग आपण ती नीडल टाईप किंवा ब्लीड टाईप, एअर ब्लीड टाईप वगैरे मागच्या क्लासमध्ये डिस्कस केलं, ती इथे लिहायचं. तसंच ऍक्सेलरेशन सिस्टम मध्ये मागच्या क्लासमध्ये आपण डिस्कस केलं. काय होतं, ज्यावेळेला ऍक्सेलरेटर सडनली दाबतो त्यावेळेला काय होतंय, अचानक एअरची क्वांटिटी वाढते, परंतु लिक्विड आहे, फ्युअल आहे, ती तेवढ्याच प्रमाणात फास्टली रिॲक्ट करत नाही आणि मोमेंटरली रिच मिक्सचर व्हायच्या ऐवजी लीन होते. आणि मग ती जी आहे, तो प्रॉब्लेम जो आहे, म्हणजे अचानक आपण ऍक्सिलेटर ज्या वेळेला दाबतो त्यावेळेला अचानक स्पीड वाढवायला पाहिजे, परंतु स्पीड कमी होत आहे गाडीचं. का, मिक्सचर लीन झालं म्हणजे पॉवर कमी झाली. आणि तो प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी मग काय केलं, आपण एक एक्स्ट्रा ऍक्सिलरेशन सिस्टम अटॅच केली. आणि त्या ऍक्सिलरेशन सिस्टम मध्ये काय होतं, एक सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट होतं आणि ते ऍक्सिलेटरला जोडलेलं होतं. ज्या वेळेला आपण ऍक्सिलेटर दाबू त्यावेळेला त्यातले जेवढं काही साठलेलं फ्युअल आहे ते सगळं बाहेर येतं. बरोबर, असे जी काही सगळ्या सिस्टम्स आहेत ती इथं एक्सप्लेन करायच्या. म्हणजे सिंपल कार्बोरेटर नंतर जे काही आपण सिस्टम एक्सप्लेन करत गेलो त्या सगळ्या सिस्टम इथं का ते ऍड केल्या आणि त्याच्याबद्दल इथं लिहायचं. इथं फिगर वगैरे अपेक्षित नाहीये, फक्त सिस्टमची नावं लिहायची आणि ती काय ऍड केले आणि ती कसं त्याचं काम करते तेवढं इथं अपेक्षित आहे. Derive the relation for air fuel ratio for simple carburetor, neglecting the effect of compressibility of the air. हे सुद्धा पार्ट आपण मागच्या 2-3 लेक्चरच्या मागे आपण डिस्कस केलं होतं एकदा, की दोन एअर फ्युअल रेशो, वेगळे एअर फ्युअल रेशो आपण डिराईव्ह करणार आहे. एक कॉम्प्रेसिबल एअर कॉम्प्रेसिबल आहे असं गृहीत धरून आणि दुसऱ्या केसमध्ये एअर नॉन कॉम्प्रेसिबल आहे असं गृहीत धरून. तर त्या दोन कंडिशन मधील पैकी एक आपल्याला विचारलंय, निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द एअर, म्हणजे एअरची कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लेक्ट करतोय आपण. एअर हे आहे ते कॉम्प्रेसिबल नाहीये असं गृहीत धरून जी काही कंडिशन आपण डिराईव्ह करणार आहे, आणि ते सांगितलं तुम्ही की ते एस एस जाधव सर तुम्हाला शिकवतील म्हणून सांगितले. तर आता मला वाटतंय त्यांनी बेसिक फ्लुइड मेकॅनिक्स आणि बेसिक तुम्हाला थर्मोडायनेमिक्स पार्ट जे काही लागणार आहे त्याच्याबद्दल सध्या शिकवतायत तुम्हाला. तर त्याच्यासाठी मी खास करून सेपरेट एक लेक्चर दिलाय, जेणेकरून तुम्हाला जास्त बोर होणार नाही आणि त्या गोष्टी तुम्हाला तिथं क्लिअर झाल्यानंतर ह्याचं उत्तर तुम्हाला व्यवस्थित तिथं देता येईल. परंतु बेसिकली आपण काय करणार आहे आणि कसं डिराईव्ह करणार आहे, एम इज इक्वल टू एव्ही वगैरे आपण डिस्कस केलं होतं. तर ती त्या पद्धतीनं जी काही इक्वेशन तुम्ही डिराईव्ह करणार आहे ते इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. त्या दोन केसेस मधली एक केस इथं विचारली. त्याच बेसिसवरती हा न्यूमरिकल आहे. याच्यामध्ये काय विचारलंय, काय फाइंड आउट करायचं आहे, फाइंड द एअर फ्युअल रेशो. म्हणजे इथं जी काही फॉर्म्युला वापरलेला आहे तीच फॉर्म्युला इथं युज करून आपल्याला एअर फ्युअल रेशो फाइंड करायचं सांगितलं. म्हणजे ही जी इथं डिराईव्ह केलेला आहे त्यातल्या दोन्हीपैकी एक कुठला तरी इथं वापरायचा आहे या कंडिशनच्या हिशोबानं. तर ज्या वेळेला तुम्हाला तुमच्या सर न्यूमेरिकल सुद्धा एस एस जाधव सर सॉल्व्ह करतील डेरिव्हेशन नंतर. तर पहिल्यांदा तुम्हाला ती बेसिक शिकवत आहेत मला वाटतं, आणि त्याच्यानंतर ते तुम्हाला डेरिव्हेशन घेतील आणि डेरिव्हेशन झाल्यानंतर न्यूमेरिकल्स घेतील. त्यावेळेला तुम्हाला हे न्यूमेरिकल्स कसे सॉल्व्ह करायचे ते सांगतील. त्या पद्धतीने तुम्ही हा न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि हे आपला राहिलंय अजून पार्ट, वाय अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन इज रिक्वायर्ड इन अ कार्बोरेटर अँड हाऊ इट इज अचीव्ड. म्हणजे अल्टिट्यूड म्हणजे हाईट ज्या वेळेला चेंज होते त्यावेळेला आपल्याला कार्बोरेटर मध्ये थोडंसं काहीतरी कॉम्पेन्सेशन करावं लागतं.
तर ती का करावं लागते आणि कसं अचीव्ह करताय ते आपण डिस्कस करूच. तर हा झाला पार्ट 1 यातले 5 क्वेश्चन आणि पार्ट 2 मधले 2 क्वेश्चन पैकी 1 क्वेश्चन एवढं तुम्हाला असाइनमेंट मध्ये लिहायचं आहे. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज सपोज टू बी रिटर्न. प्रथमेश पाटील, प्रथमेश, कॅन यू? येस सर. हा, समजलं काय काय लिहायचं क्वेश्चन मध्ये, आन्सर कसं लिहायचं ते? येस. हा, तर तुम्हाला आता प्रॉब्लेम हा असेल की सर आमच्याकडे पुस्तक नाहीये, आम्ही काय करू? तर आता लॉकडाऊन वगैरे उघडलेलं आहे मला वाटतं. पंढरपूरच्या आज शेवटचा दिवस आहे. उद्यापासून मग कॉलेज पण चालूच असणार आहे आणि ऑलरेडी आता सुद्धा कॉलेज चालूच आहे. कारण तुम्ही बाहेरच्या बाहेर असेल तर तुम्ही अजून पण तुम्ही कॉलेज पर्यंत रिच आउट करू शकता, कारण लॉकडाऊन पंढरपूरच्या आतमध्ये आहे. तरी सुद्धा नॉट नेसेसरी आजच्या दिवस थांबा. उद्यापासून तुम्ही तुमचे जी काही जुने पुस्तक आहेत लायब्ररीचे ते सगळे माघारी द्या आणि नवीन तुमची बुक बँक आहे ती इश्यू करून घ्या. बरोबर आहे. त्याचे काही चार्जेस असतात, ते नॉमिनल चार्जेस आपल्या कॉलेजमध्ये घेतो आपण लायब्ररी कडून, तेवढे पे करायचे. तुमचा मला वाटतं दोघात मिळून एक काहीतरी बुक बँक असते, तर त्या पद्धतीने तुम्ही दोघांनी जायचं आहे आणि ते मागचे सगळं तुमचं क्लिअर करायचं आहे आणि पुढची पुस्तकं तुम्ही इश्यू करून घेऊन यायचं आहे आणि युज करायचे. तर मला वाटतं हा मेसेज सगळ्यांना पोहोचलाय की यू आर सपोज टू गेट युअर बुक बँक्स इश्यूड फ्रॉम द लायब्ररी according to your convenience. You go to college, get book bank issued. Okay. According to my knowledge, one book bank books, one set of books are issued for 2 students together. So you can go to the college accompanied by your group member who has issued books along with you, or you want to issue your books together with. Make a group. तुमचे दोघांनीही मागची काय असतील ती पुस्तकं ती सगळी क्लिअर करायची आहेत जाऊन पहिल्यांदा, आणि त्याचे काही चार्जेस असतील नॉमिनल चार्जेस, तर ते नॉमिनल चार्जेस तुम्ही तिथं भरायचे आहेत आणि तुमचं बुक बँक इश्यू करून आणायचं आहे. बरोबर? म्हणजे तुम्हाला पुस्तक नसल्यामुळं अभ्यास होत नाहीये हा प्रॉब्लेम येणार नाही. तर इथून पुढे त्यामुळे कुणीही मला पुस्तक नाहीये त्यामुळे अभ्यास आम्ही करू शकत नाही हे कारण द्यायचं नाहीये. युअर कन्व्हिनियन्स, तुमच्या कन्व्हिनियन्सनं तुम्ही जाऊन तुमचं पुस्तक इश्यू करून घ्यायचंय. बरोबर आहे? आणि असा मित्र तुम्ही शक्यतो घ्या जो तुमच्या जवळ असेल. इन केस तुम्हाला बुक एक्सचेंज करायची गरज वाटल्यास त्याच्याबरोबर तुम्ही एक्सचेंज करू शकाल. बरोबर? नाहीतर असं व्हायचं की तुम्ही एखादे पुस्तक घेतलं, मग अर्धी पुस्तकं तुम्ही घेणार, अर्धी पुस्तकं त्याला देणार आणि अर्धी पुस्तकच तुम्ही अभ्यास करता आणि अर्धी पुस्तकं त्यानंच अभ्यास करतोय. परत तुमचा आणि त्याचा काहीच कॉन्टॅक्ट नाही, असं होऊन देऊ नका. असा मित्र निवडा जो तुम्हाला रिचेबल असेल, कारण हा सेमिस्टर जवळजवळ असाच जाणार आहे. माझा तर अंदाज आता असा आहे. तर मेजर पार्ट ऑफ द सेमिस्टर असंच जाईल. मग त्या दृष्टीनं आपण असा ग्रुप मेंबर निवडा जो तुम्हाला तुमच्या रिच मध्ये असेल आणि इन केस एमर्जन्सी तुम्ही तुमची पुस्तकं जाऊन त्यांच्याकडून एक्सचेंज करून घेऊ शकाल आणि तुमचा अभ्यास करू शकाल. ऑब्व्हियसली दोघांना पण एकच पुस्तकं लागणार, परंतु दोघांमध्ये बुक बँक सेट असल्यामुळं तुम्हाला शेअर करावे लागतील. आणि प्लस तुम्हाला काय आणखी तुमचे लायब्ररी कार्ड वरती पुस्तक इश्यू करायचे असतील तर वगैरे ती करून घ्या. दॅट इज अप टू यू अँड लायब्ररी. ते तुम्ही बघून घ्या, परंतु ऍटलीस्ट बुक बँक तर इश्यू करा जेणेकरून तुम्हाला हा प्रॉब्लेम येणार नाही. सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. henceforth nobody should tell me the reason that you don't have the books. आणि पुस्तकातला अभ्यास करायची सवय करून घ्या. ओके. So that was about the assignment. I hope for everybody it is clear that assignment has to be written and it should be ensured that you have to keep your assignments ready for the write-up. And you have to provide it as and when required.
Okay, so let us move. In the previous class, we have discussed about the compensating devices. So we have discussed all the compensating devices, and then we went on to discuss the economizer system. So economizer system was of two types, needle type and air bleed type. So the needle type was like this, and the air bleed type was like this, or emulsion type, or whatever we call it as. Okay. Then we discussed about the acceleration difficulty. That is, when we are accelerating, what difficulty is arising. And to solve this particular acceleration difficulty problem, we went on to discuss the acceleration system. तर त्या ऍक्सलरेशन सिस्टम मध्ये काय होतं, आपण असं म्हणालो मागच्या वेळी की ऍक्सलरेशन सिस्टम ची डिफिकल्टी येते आपल्याला. तर काय डिफिकल्टी आपल्याला येत होती, जेणेकरून आपल्याला ऍक्सलरेशन सेपरेट ऍक्सलरेशन सिस्टम आपल्याला वापरावं लागली. तर परत एकदा तुम्हाला ते व्हिडिओ दाखवतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इट. तर हा दिसते तो कार्बोरेटर आहे. तर अचानक ज्या वेळेला तो तुमचा थ्रोटल वॉल, हा थ्रोटल वॉल जर ज्या वेळेला तुम्ही फिरवला, म्हणजे ओपन केला, त्यावेळेला काय झालं, एअर जी आहे ती डेन्सिटी कमी असल्यामुळं, थिन असल्यामुळं इट कॅन रिस्पॉन्ड व्हेरी क्विकली, ते लगेच रिस्पॉन्ड करू शकतो. परंतु द डेन्सिटी ऑफ द फ्युएल इज मोर, and therefore due to the inertia the response time is more, म्हणजे ते तेवढ्या लवकर रिस्पॉन्ड करू शकत नाही. म्हणजेच काय होतं, अचानक एअर वाढली, एअरची क्वांटिटी वाढली, परंतु अचानक फ्युएलची क्वांटिटी वाढत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम काय झाला की एक टेम्पररी, म्हणजे एक मोमेंटरली असं झालं की आपण ऍक्सिलरेटर दाबलाय. आपण ऍक्सिलरेटर कधी दाबतो, आपल्याला सडनली आपल्याला ज्या वेळेला स्पीड वाढवायचंय, परंतु सडनली आपलं स्पीड वाढत नाहीये. काय होतंय, एअर वाढते परंतु फ्युएल वाढलेलं आहे. म्हणजे मिक्सचर रिच होणं अपेक्षित होतं आपल्याला, कारण आपण ऍक्सिलरेटर दाबले म्हणजे आपल्याला फ्युएल जास्त पाहिजे, म्हणजे रिच मिक्सचर अपेक्षित आहे. परंतु अचानक रिच मिक्सचर देत नाहीये कार्बोरेटर. का देऊ शकत नाहीये, कारण तुम्ही अचानक ऍक्सिलरेटर वाढवल्यामुळं एअर वाढली, परंतु फ्युएल अचानक वाढू शकत नाही. आणि मोमेंटरली एक डिप तयार झालं, म्हणजे मोमेंटरली एक थोड्या वेळासाठी गाडी कुदते, कारण त्याला सफिशियंट पॉवर नाहीये. ऑलरेडी अगोदर होते त्याच्यापेक्षा पॉवर कमी झाल्यासारखं तुम्हाला जाणवेल. म्हणजे आपण ट्राय करतोय की सडनली पॉवर त्याची वाढायला पाहिजे म्हणून ऍक्सिलरेटर दिलं, परंतु पॉवर वाढायच्या ऐवजी कमी झाल्यासारखं झालं, कारण मिक्सचर आपण जी सप्लाय केला तो लीन झाला. आणि नंतर परत थोड्या वेळानं परत ती रिच होते, ज्या वेळेला फ्युएल इनर्शिया आहे ती ज्या वेळेला ओव्हरकम करेल, त्यावेळेला परत परत काय होईल, परत ही करू शकेल. परंतु तोपर्यंत काय, तर तोपर्यंत आपल्याला काय करायला लागेल, ही जी डिप तयार होते त्यावेळेला आपल्याला प्रॉब्लेम जी काय आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला एक ऍक्सलरेशन सिस्टम आपल्याला कनेक्ट करावी लागली. आणि ही ऍक्सलरेशन सिस्टम काय करते, तर ही जी ह्याच्यामध्ये एक पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट केले, आणि ही पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट इथं तुम्हाला दिसतंय की जी फ्लोट चेंबर आहे त्याला अटॅच केलेले आहे. त्यामुळे काय झालं की फ्लोट चेंबर मध्ये जी काय जेवढ्या लेवलचं फ्युएल आहे तेवढ्या लेवलचं फ्युएल ह्यात नेहमी साठलेलं असेल, बरोबर, सेम लेवल. आणि ज्या ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्सिलरेटर दाबाल त्यावेळेला काय होईल, ही पिस्टन जो आहे तो खाली सरकेल आणि यातलं जी फ्युएल आहे ती इकडं यातून बाहेर येईल. ओके, ती बघा. तर आपल्याला आता पिस्टन खाली गेला आणि काय झालं, जी काही फ्युएल आहे ते अचानक बाहेर आलं. ती कुठपर्यंत येईल, जोपर्यंत पिस्टन वरून खालपर्यंत येत नाही.
आणि इथपर्यंत आला की ह्यातलं फ्युएल संपलं, म्हणजे आता ह्याचं ऍक्शन संपली. म्हणजे अजून जर तुम्ही ते ऍक्सिलरेटर दाबूनच ठेवत असाल तर आता ह्यातनं काहीच येणार नाही परत. एकदा ह्यातलं फ्युएल संपलं की तिथून पुढे काही येणार नाही. म्हणजे एक मोमेंटरली जो डिप होता तेवढ्या पिरियड पुरता हा एक्स्ट्रा सप्लाय करतोय फ्युएल. त्याच्या पुढे याचं काय फंक्शन नाहीये. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऍक्सलरेशन केलं त्या क्षणी फक्त याचा फंक्शन आहे, त्याच्या पुढे काही नाहीये. म्हणजे एकदा ऍक्सलरेशन झाल्यानंतर, म्हणजे एकदा आपण ऍक्सलरेटर प्रेस करून धरलं किंवा मूठ पिळून धरली त्यावेळेला याचं फंक्शन संपलं. ज्या वेळेला आपण फक्त फिरवतोय, मूठ फिरवतोय किंवा ऍक्सलरेटर दाबतोय त्याच वेळेला फक्त याचं फंक्शन आहे. त्यावेळेला हे काय करेल, याच्यामध्ये ह्या सिलेंडरमध्ये जेवढं काही फ्युएल साठलेलं आहे तेवढं साठलेलं फ्युएल हे बाहेर इंजेक्ट करेल बॅरेलमध्ये. म्हणजे मोमेंटरली जी मिक्सर लीन होणार होतं ते रिच होईल आणि हे फंक्शन आहे हे ऍक्सलरेशन सिस्टमचं. तर याला तुमचं नाव काय आहे, ऍक्सलरेटर सिस्टम. आणि ऍक्सलरेटर सिस्टम कधी आपण यूज करतोय, ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्सलरेटर दाबाल. तर इथं दिसेल तुम्हाला ऍक्सलरेटर सिस्टम आहे, ही पंप सिस्टम आहे आणि ही पंप सिस्टम कशाला आपण अटॅच केली आहे, ऍक्सलरेटरला. म्हणजे ऍक्सलरेटर ज्या ज्या वेळेला आपल्याला ओपन करायचं आहे, ही थ्रोटल आहे तुमचा. तर ज्या ज्या वेळेला आपल्याला माहिती आहे ऍक्सलरेटर आपण दाबू त्यावेळेला थ्रोटल पण ओपन होतंय. म्हणजे थ्रोटल पण ओपन होतंय आणि हे पिस्टन पण खाली जात आहे. बरोबर. थ्रोटल ओपन झाल्यामुळे काय झालं की मिक्सर लीन व्हायचा प्रयत्न झाला. का, अचानक एअर वाढली परंतु फ्युएल वाढत नाही. आणि हा सायमल्टेनियसली मग आपण काय केलं, सायमल्टेनियसली ह्याचं मोशन आपण एका पिस्टनला दिलं आणि ह्या पिस्टन मधून आपल्याला एक्स्ट्रा फ्युएल इथं इंजेक्ट करतोय तेवढ्यावर. मग आपण मोमेंटरली आपण त्याची मिक्सर जो आहे तो रिच केला. परंतु ऍक्सिलरेटर आपण ज्या वेळेला दाबून धरतोय त्यावेळेला ह्याचं फंक्शन संपलेलं आहे. पूर्ण एकदा दाबला की त्याचं फंक्शन संपलं. मग आपण बघा कधी कधी चढावर गेल्यानंतर किंवा अचानक आपल्याला जर जास्त एनर्जी पाहिजे असेल तर आपण ऍक्सिलरेटर एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा असं दाबतो. म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की पेडलिंग ऑफ द ऍक्सिलरेटर. तर आपण त्याला पेडल करतो. तर ते कशासाठी आहे की प्रत्येक वेळेला आपण ह्याला उचललं, हे ऍक्सिलरेटर मागा सारखला की हा पिस्टन परत वरती आला की हा परत भरला आणि परत दाबला की परत तेवढे फ्युएल एक्स्ट्रा आतमध्ये सोडलं. परत वरती ऍक्सिलरेटर माघारी उचलला की हे त्यावेळेला परत आणखी ही भरला जाईल आणि परत आणखी खाली दाबला की परत, म्हणजे 2-3दा जेवढ्या वेळेला आपण ऍक्सिलरेटर दाबतोय तेवढ्या वेळेला ह्यातून फ्युएल बाहेर येत राहते आणि त्याच्या मदतीने आपण मिक्सर जास्त सप्लाय केल्यामुळे आपल्याला पॉवर जास्त मिळू शकते. तर ही कधी कधी आपण गाडी ज्या वेळेला गाडी चढत नाहीये, कुदायला चालू होते त्यावेळेला आपण तसा प्रयत्न करतो. म्हणजे ऍक्सिलरेटर पेडलिंग करायचा प्रयत्न करतो जेणेकरून आपल्याला नेहमी मिळते त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त पॉवर आपल्याला मिळत राहील आणि आपलं जी काही एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे ती पूर्ण होईल. So that is your acceleration system. So I hope everybody has understood what is acceleration system and how it is working. Mayur Shelke. Mayur Shelke. Mayur Shelke. Mayur Shelke. Yes, sir. हा, सांगू शकता का की एक्सलेरेशन सिस्टम कशासाठी वापरली आणि कशी वर्क होते? का वापरावं लागली आपल्याला? बोला 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 मयूर. अजून एकदा सांगा. हा बोला बोला की. अजून एकदा एक्सप्लेन करा. अजून एकदा एक्सप्लेन करा. बर. एडके सौरभ तुम्ही म्यूट करू नका. मयूर म्यूट करू नका. एडके सौरभ. एडके. येस सर. मयूर तुम्ही मयूर तुम्ही पण अनम्यूट करा. हा, एडके आता तुम्ही सांगा ऍक्सलरेशन सिस्टम का वापरतोय आपण, का वापरतोय आणि त्याचं फंक्शन कसं होतंय? सर एकदा परत सांगा, करतो मी. एकदा परत सांगू. बर ठीक आहे. ओके, परत एकदा सांगतो. इथं हा व्हिडिओ बघा, अनम्यूट करून बघायचं चालू करा तुम्ही. काय केलं आपण, अचानक ऍक्सिलरेटर दिला. ऍक्सिलरेटर दिल्यानंतर काय होतंय,
ऍक्सिलरेटर दिल्यानंतर काय होतंय बघा, काय होतंय, आपण थ्रोटल ओपनिंग केलं, ऍक्सिलरेटर दिला की थ्रोटल ओपनिंग केलं, परंतु थ्रोटल ओपनिंग केल्यामुळे काय झालं की एअरची क्वांटिटी वाढली, एअर फ्लो होण्याची क्वांटिटी वाढली बॅरेल मधून, बरोबर. मग एअर ज्या वेळेला वाढेल त्यावेळेला एअरची क्वांटिटी वाढली म्हणजे, परंतु त्या प्रमाणात आपल्याला मिक्सरची फ्युएलची पण क्वांटिटी वाढायला हवी होती, तर आपल्याला मिक्सर जी आहे ती सेम प्रपोर्शन मध्ये राहील, पूर्वी होतं त्याच एअर फ्युएल रेशो राहील. परंतु आता काय झालं, अचानक एअर क्वांटिटी वाढली. मग फ्युएल का वाढली नाही, क्वांटिटी का वाढली नाही, कारण फ्युएलची डेन्सिटी जास्त आहे. आणि इनर्शिया एक नावाचा एक प्रकार असतो. काय इनर्शिया म्हणजे काय असतं, इनर्शिया इज अ टेंडन्सी टू कीप अ मूव्हिंग बॉडी इन अ मूव्हिंग कंडिशन और स्टेशनरी बॉडी इन अ स्टेशनरी कंडिशन. म्हणजे ज्या स्पीड मध्ये ती मूव्ह होत असेल, तर एखाद्या ठराविक स्पीड मध्ये मूव्ह होत असेल तर ती कंटिन्युअली इट विल ट्राय टू मूव्ह इन दॅट पर्टिक्युलर स्पीड. पण आपण अचानक त्याला थांबवायचा प्रयत्न केला तरी ती रेजिस्ट करतं, किंवा अचानक स्पीड वाढवायचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा ती रेजिस्ट करतं, बरोबर. इथं काय, एक ठराविक प्रमाणात फ्युएल येतंय सध्या, परंतु अचानक ऍक्सिलरेटर दाबल्यामुळं आपल्याला काय पाहिजे होतं, अचानक ती फ्युएल जास्त होणं अपेक्षित होतं, परंतु रेजिस्ट करतंय. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की ही जी फ्युएल अचानक बाहेर यायचं आहे ती येत नाहीये, तर थोडंसं टाइम घेते रिॲक्शन ओव्हरकम करायला. ज्या वेळेला इनर्शिया ओव्हरकम करायला त्यावेळेला ते टाइम घेते आणि त्याच्यानंतर ती येतं. म्हणजे काय झालं, मोमेंटरली एअर वाढली परंतु फ्युएल वाढू शकत नाही, आणि त्यामुळं तिथे एक लॅग तयार झाला, एक डिप तयार झाला. म्हणजे काय झालं, मिक्सचर आपल्याला ऍक्सिलरेटर दिल्यामुळं मिक्सचर आपल्याला काय पाहिजे होतं, रिच पाहिजे होतं, परंतु झालं काय, एअर वाढली आणि फ्युएल तेवढंच राहिलं. म्हणजेच काय, तर आता फ्युएल कमी पडलं, फ्युएलच्या प्रमाणात एअर वाढत गेली, म्हणजे मिक्सचर लीन झालं. म्हणजे मिक्सचर रिच हवं होतं परंतु मिक्सचर झालं लीन. ऍक्सिलरेटर दाबलाय परंतु मिक्सचर रिच व्हायच्या ऐवजी लीन झालं मोमेंटरली. हे सगळं मोमेंटरली होतंय. ज्या वेळेला परत तुम्हाला ही इनर्शिया ओव्हरकम करून ह्यातनं पण फ्युएल जास्त यायला चालू होईल, त्यावेळेला हा प्रॉब्लेम नसणार आहे. परंतु मोमेंटरली आपली गाडी कुदते, म्हणजे अचानक स्पीड आपल्याला ती देत नाही. अचानक आपल्याला ज्या वेळेला आपण ओव्हरटेक करायचं त्यावेळेला अचानक आपण ऍक्सिलरेटर दाबल्यानंतर अचानक त्याला स्पीड वाढवून आपल्याला ते ओव्हरटेक करता आलं पाहिजे पुढच्या गाडीला, नाहीतर ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते, बरोबर. परंतु इथं आपल्याला ते अचानक तिथं रिस्पॉन्स देत नाहीये. अचानक रिस्पॉन्स न दिल्यामुळे काय होईल, आपण ऍक्सिलरेटर दाबला परंतु ती गाडी स्पीड वाढत नाहीये. मग काय झालं की त्यावेळेला गाडीचं स्पीड वाढलं नाही तर आपला ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. म्हणजेच काय, तर हा प्रॉब्लेम आपल्याला ओव्हरकम करायला पाहिजे. मग त्यासाठी आपण काय केलं, तर आपण आपल्याला हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी एक नवीन सिस्टम वापरली, ज्याला आपण ऍक्सलरेशन सिस्टम असं नाव दिलंय. ह्यात काय असतं, एक पिस्टन आणि सिलेंडर आहे, पिस्टन आणि सिलेंडर आहे. ह्यात एक पिस्टन आणि सिलेंडर आहे. तर ह्या पिस्टन आणि सिलेंडरच्या मदतीने आपण काय करतोय, एक ह्या पिस्टन आणि सिलेंडरच्या मदतीनं सुरुवातीला ह्यात सुद्धा एवढ्याच लेवल पर्यंत फ्युएल असेल. मग ज्यावेळेला ऍक्सिलरेटर हे दाबलं, हे ऍक्सिलरेटरच्या केबलला कनेक्टेड असतं. मग ऍक्सिलरेटर पायातला असो फोर व्हीलरचा किंवा हातातला असो टू व्हीलरचा, ती केबल ह्याला सुद्धा कनेक्टेड असते. जसं ती थ्रोटल बॉलला कनेक्टेड आहे तसंच ती ह्याला पण कनेक्टेड असते. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्सिलरेटर पेडल दाबता किंवा ऍक्सिलरेटरची मूठ पिळता त्यावेळेला नक्की काय होतंय, ही जी पिस्टन आहे तो खाली जातोय आणि फ्युएल पिस्टन खाली गेल्यामुळे काय झालं बघा, काय झालं, अचानक सडनली तुम्ही एक थोडी प्रमाणात केवढी फ्युएल आतमध्ये सोडली, जेवढी ह्या पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंज मध्ये साठलेली होती तेवढी फ्युएल बाहेर आली. त्याच्यामुळे काय झालं, जी मिक्सचर लीन होणार होतं ती आता रिच झालं. म्हणजे अचानक ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्सिलरेटर देता त्यावेळेला ऍक्सिलरेशन पंप सिस्टम मध्ये ऍक्सिलरेशन सिस्टम मधले जी सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट आहे त्याच्यामध्ये साठलेलं जेवढं फ्युएल आहे तेवढं अचानक ती बाहेर सोडतंय आणि त्याच्यामुळे मिक्सचर लीन जी होणार होतं त्याच्याऐवजी आता रिच होतंय, बरोबर. म्हणजे जी डिप तयार होणार होता, जी मोमेंटरली जी गाडी कुदणार होती, जी पॉवर कमी पडणार होती गाडीला, तो प्रॉब्लेम आपण ओव्हरकम केला. आणि ती कशासाठी कसं केला, ही ऍक्सिलरेशन सिस्टम वापरून केला. तर या प्रकारे आपल्याला ऍक्सिलरेशन सिस्टम म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपण ऍक्सिलरेटर दाबतो त्यावेळेला आपण ध्यानात ठेवायचं ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर आपण काय करतोय, ही जी ऍक्सिलरेशन पंप सिस्टम आहे हे ऑपरेट करतोय, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायचं आहे. कारण
आपण ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी शुड रिमेंबर दॅट एव्हरी टाइम वी आर प्रेसिंग द ऍक्सिलरेटर पेडल ही सिस्टम आपण ऑपरेट करतोय आणि सडनली आपण मिक्सर टाकतो. मग उगाच आपण घुईंग 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 करत असेल किंवा ऍक्सिलरेटर पेडल बिना कामाचं दाबत असेल तर लक्षात ठेवायचं यू आर वेस्टिंग द फ्युएल. का? जर आपली गरज नाही अचानक पॉवर वाढवायची तरी सुद्धा आपण जर करत असू तर एवढ्या क्वांटिटी ऑफ द फ्युएल सडनली आपण सप्लाय केल्यामुळे सडनली आपण रिच मिक्सर देतोय. मग त्यावेळेला आपण ह्याची काळजी करत नाही की किती एफिशियंटली आपण वापरतोय, कारण आपल्याला तिथं गरज काय आहे की जास्त पॉवरची, म्हणून ही सिस्टम तयार केलेली आहे. सडनली आपला पॉवर वाढायला पाहिजे हा हेतू आहे. म्हणजे आपल्याला थोडंसं फ्युएल वेस्ट केलं तरी चालेल, परंतु आपल्याला सडनली जी पॉवर रिक्वायरमेंट आहे ती मिळाली पाहिजे. नाहीतर काय, कारण ऍक्सिलरेटर आपण जनरली कधी करतो त्यावेळेला ओव्हरटेक करायच्या कंडिशन मध्ये समजा करतोय आणि जर आपल्याला त्यावेळेला जास्त पॉवर नाही मिळाली तर आपली गाडी स्पीड जर नाही घेऊ शकली तर तोपर्यंत पुढे येणारा वाहन आपल्याला ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. करेक्ट? आणि म्हणून ऍक्सिलरेशन सिस्टम खूप महत्वाची आहे, पर्टिक्युलरली व्हेन वी ओव्हरटेक द व्हेइकल्स. ओके, तर आता कमिंग बॅक, नाव यू कॅन आन्सर. Now you can answer. Who is going to answer now? मी तुम्हाला सांगितलं म्यूट करू नका म्हणून. अनम्यूट करा आणि दोघांनी पण मला आन्सर सांगा. Come on. हा सांगा. काय झालं? नाही सांगत. अजून एकदा एक्सप्लेन केल्यानंतर तुम्ही आन्सर सांगतो बोला की वन बाय वन. अनम्यूट अँड टेल मी द आन्सर. हा हॅलो, बोला एडके बोला, तुम्ही सांगा. ऍक्सिलरेटर पंप सिस्टम मध्ये फ्युएल आहे ना ती काय ते हा स्क्रीनवर आता तुम्हाला दिसतंय. बोला. ऍक्सिलरेटर दाबल्यानंतर फ्युएल हे जास्त इंजेक्ट होते. बर, परंतु का इंजेक्ट जास्त व्हायला पाहिजे? तिथं लॅक निर्माण होते सर इथं पंप. कशामुळे लॅग निर्माण झाले? एअर प्रेशर जास्त निर्माण होते. एअर प्रेशर जास्त निर्माण झालं? का एअर प्रेशर जास्त निर्माण झालं असं आपण डिस्कस केलं? एअर प्रेशर जास्त होईल म्हणून. बर, तुमच्या मित्राला अनम्यूट करायला सांगा तुम्ही. हा सांगा की अनम्यूट करायला आणि त्याला सांगायला सांगा. सौरभ. हा सर. हा तुमचा मित्र जो होता ज्याला तुम्ही सांगणार होता त्याला सांगायला सांगा की. हा कोणाला तुम्ही सांगितलं का नाही? फोन करू नका, इथं सांगा की तुम्ही. नाही. कोण होतं तुमच्या अगोदर? मी कोणाला विचारलं होतं? महेश बंडगर. महेश बंडगर. कुणाल शेटे. येस सर. तुम्ही सांगा, चला जाऊ द्या, काही लोकांना सांगायची इच्छाच नाहीये. हा तुम्ही सांगा. सर आपण ऍक्सिलरेटर वाढवल्यावर एअरचा फ्लो जास्त होतो. करेक्ट. आणि मिक्सचर लीन होतं. एअरचा फ्लो जास्त झाला परंतु फ्युएल वाढली नाही. फ्युएल वाढले नाही. बरोबर. तर ते फ्युएल वाढवण्यासाठी का वाढली नाही फ्युएल का वाढली नाही?
सर ड्यू टू इनर्शिया. बर, इनर्शिया जास्त असल्यामुळे, डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे इनर्शिया जास्त असते आणि इनर्शियामुळे ते फ्युएल अचानक वाढू शकले नाही, त्यामुळे मिक्सचर लीन झालं. पुढं सर तर ते म्हणजेच मिक्सचर रिच व्हायच्या ऐवजी लीन झालं. बरोबर का येस सर. कुणाल? हा, मग आता ती लीन मिक्सचर झालंय, परंतु आपल्याला ती लीन नको आहे, रिच करायला पाहिजे. मग आपण काय केलं? ऍक्सेलरेशन पंप यूज केला. हा, मग एक्सलेशन पंप यूज करून काय केलं आपण? एक्स्ट्रा फ्यूल मोमेंटरीली एक्स्ट्रा फ्युएल आतमध्ये सोडलं. बरोबर, करेक्ट का? Yes, sir. हा, आता तुमच्या मित्राला सांगा Yes, तीच sir. उत्तर द्यायला. आता तुमच्या मित्राला सांगा तीच उत्तर द्यायला. एडके सौरभ. येस सर. हा, आता तुम्ही सांगा. इथं मिक्सर लिहिलं इनर्शियामुळे झालं आणि जे निर्माण होत होत्या. कशाची इनर्शिया होती? इनर्शिया कशाची होती? कुठल्या मिक्सरची? कशाच्यामुळे इनर्शियामुळे मिक्सर लीन झालं? सौरभ, सर. कशाची इनर्शिया कशाची होती? फ्युएलची. मिक्सचर लीन फ्युएलची. बर, हा, का बरं इनर्शिया का आली तिथं? पिक्चर मध्ये का आली इनर्शिया? कारण डेन्सिटी फ्युएलची एअर पेक्षा जास्त आहे. हा, मग त्यामुळे काय झालं? मिक्सर लीन झालं. त्याच्यामुळं लीन झालं. मग तो प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय केलं? ऍक्सिलरेटर पंप सिस्टीम वापरून हा, एक्स्ट्रा फ्युएल ते निर्माण होतं ते केलं. बरोबर, मोमेंटली आपण एक्स्ट्रा फ्युएल सप्लाय केलं. म्हणजेच आपण तर ऍक्सिलरेशन पंप सिस्टम वापरली. ओके, नाव यू कॅन अनम्यूट. आता कोण आहे का क्लासमध्ये ज्याला हे समजलं नाही? ज्ञानेश्वर ठेंगल, कॅन यू अनम्यूट? ज्ञानेश्वर. येस सर. हा, समजलं का? येस सर. समजलं का? समजलं का ज्ञानेश्वर? समजलं. बर, ठीक आहे. काय बोलताय का ज्ञानेश्वर तुम्ही? काय डाऊट आहे का? अजून कोणाला डाऊट आहे No, का? sir. राकेश बिराजदारला काय डाऊट? राकेश? येस सर. हा, काय डाऊट आहे? नो सर. हा, ओके. इफ यू डोंट हॅव एनी डाऊट, थोडक्यात सांगा मला एका सेंटेन्स मध्ये ऍक्सेलरेशन सिस्टम का वापरायची? सर, आवाज ब्रेक व्हायला. ऍक्सेलरेशन सिस्टम का वापरायची त्याचं उत्तर सांगा थोडक्यात. हो सर, जेव्हा आपण ऍक्सिलरेटर प्रेस करतो सर, तेव्हा लीन मिक्सचर तयार बोला होतं पुढे. सर, आपल्याला रिच पाहिजे, त्यामुळे ऍक्सिलरेटर पंप वापरला सर. बर, ठीक आहे. ओके, बर, ठीक आहे. यू कॅन अनम्यूट. खूप वारा दिसतोय तुमच्याकडे राकेश. वारा आहे ना भरपूर? बाहेर आहे. काय फिरत लेक्चर ऐकताय काय? नाही सर, ते रेंजचा प्रॉब्लेम आहे ना सर. नो प्रॉब्लेम, काय हरकत नाही. अनम्यूट करा. ओके, अनम्यूट करा. ओके, you can unmute. So now considering everybody has understood, now let us move on to the next point, effect of altitude. So I'm reading the slide first. At higher altitudes, the air density decreases due to fall in pressure, even though temperature decreases. This makes the carburetor to deliver rich mixture at higher altitude. To overcome this, altitude compensation devices are used.
ओव्हरीकर, सोहम. येस हा, सर. काय स्लाइड वरती काय म्हटलंय थोडं थोडक्यात सांगाल मला? As higher altitudes, at higher altitudes, the air density Yes. decreases due to fall in pressure, even though temperature also decreases. This makes the carburetor to deliver rich mixture at higher altitudes. म्हणजे काय? हायर अल्टिट्यूडला सर कार्बोरेटर कडून रिच मिक्सचर सप्लाय होतं खास करून. का बरं? एअरची डेन्सिटी कमी झाल्यामुळं. बरं, एअरची डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे काय झालं? काय झालं? फॉल प्रेशर कमी झालं सर. हा, प्रेशर कमी झाला म्हणजे आपल्याला माहिती आहे जसं आपण हायर ऑल्टिट्यूडला जातो तसं प्रेशर कमी होत जातोय. म्हणजे आणि आपल्याला माहिती आहे आपल्याला वेंचुरी आपण कशासाठी लावले? प्रेशर कमी करण्यासाठी, बरोबर? निगेटिव्ह प्रेशर तयार करण्यासाठी. आणि तीच इफेक्ट आपल्याला जसं आपण वरती जातोय तसं होतंय. म्हणजे निगेटिव्ह प्रेशर जर जास्त झाला कुठं वेंचुरीमध्ये तर काय होईल? जास्त फ्युएल बाहेर येईल. म्हणजे कार्बोरेटर स्टार्ट डिलिव्हरिंग रिच मिक्सचर ऍट हायर अल्टिट्यूड. म्हणजे जसं आता उदाहरणार्थ आपण समजा कार्बोरेटर वापरले एखाद्या छोट्याशा विमानामध्ये, इंजिनमध्ये, विमानाच्या इंजिनमध्ये, आणि जसं इंजिन आता वरती 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 जायला लागेल, जसं त्याच्या वरती वरती जाईल तसं त्याचं कार्बोरेटर जास्त फ्युएल द्यायला चालू करेल, रिच मिक्सचर द्यायला चालू केले. बरोबर का? बरोबर का? हा, हो सर. हा, तर carburetor start giving rich mixture, delivering rich mixture as the altitude is being increased. And to overcome this problem, we have some altitude compensation devices used in the carburetor, which are used in higher altitudes. बरोबर? म्हणजे थोडक्यात काय तर समजा एखादी कार आहे ज्याचं सेटिंग तुम्ही रत्नागिरीमध्ये केलंय, बरोबर? रत्नागिरी कुठं आहे? समुद्र किनाऱ्याला आहे, बरोबर का? आणि तीच कार जर समजा हिमाचल प्रदेशला गेली, काय झालं? काय झालं? अल्टिट्यूड वाढलं. आता अल्टिट्यूड वाढल्यामुळे काय झालं? एअर डेन्सिटी कमी झाली. एअर डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे काय झालं? प्रेशर कमी झाला. आणि एअर प्रेशर कमी झाल्यामुळं आपल्याला माहितीये, आपण ऐकलं असेल की जसं आपण पर्वतारोहण म्हणजे गिर्यारोहक असतात त्यांना ऑक्सिजन कमी पडते. का? डेन्सिटी कमी होते. एअरची डेन्सिटी कमी झाल्यामुळं त्यांना शोषण घ्यायला ऑक्सिजन कमी पडतं, बरोबर? तर हा जो प्रॉब्लेम असतो तो तिकडं जास्त प्रमाणात होतो, कारण तिथं प्रेशर कमी होते. प्रेशर कमी झाल्यामुळं डेन्सिटी कमी होते, आणि डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे म्हणजे तेवढ्याच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन जरी घेतलं तर त्यामध्ये तुमचं ऑक्सिजनची क्वांटिटी कमी असते. तर सिमिलरली इन दिस पर्टिक्युलर केस इथं काय होतंय, ते डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे प्रेशर कमी झाला, आणि प्रेशर कमी झाल्यामुळे काय झालं की कार्बोरेटर स्टार्ट सप्लाइंग रिच मिक्सचर. म्हणजे ती जर इंजिन एखाद्या विमानात वापरलं आणि जसं तुमचं विमान जर वरती 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 उडत जाईल तसं तसं काय होईल, ते कार्बोरेटर विल स्टार्ट सप्लाइंग रिचर अँड रिचर मिक्सचर, विच कॅनॉट बी अलाउड टू हॅपन. मग ह्याला काय करायला पाहिजे? आपल्याला कॉम्पन्सेट करायला पाहिजे. मग ऑब्विसली हा प्रॉब्लेम इज सिमिलर टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लेम इन द ड्रॉबॅक ऑफ कार्बोरेटर. आपण ड्रॉबॅक ऑफ कार्बोरेटर मधला पहिला प्रॉब्लेम काय होता? जसं आपण थ्रोटल ओपन करतोय तसं तसं ती रिच मिक्सचर द्यायला स्टार्ट करताय, आणि तो प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस युज करावे लागेल. इथं काय म्हणतोय, जसं जसं गाडी कार्बोरेटरची ज्या गोष्टीमध्ये वापरले ती म्हणजे ती एक जर वाहन असेल किंवा विमान असेल, ती जसं जसं हायर ऑल्टिट्यूडला जाईल तसं तसं ते कार्बोरेटर रिच मिक्सचर द्यायला चालू करते. म्हणजे तिथं पण प्रॉब्लेम सेम आहे, इथं पण प्रॉब्लेम सेम आहे. तिथं टोटल ओपन केल्यानंतर ती होत होतं, तिथं अल्टिट्यूड वाढल्यानंतर ती होते. आणि म्हणून तिथं आपण जी कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस वापरतोय तीच इथं पण वापरू शकतो. फक्त त्याचं नाव काय आता? तिथं फक्त कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस म्हणलं, इथं आपण त्याला अल्टिट्यूड कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस म्हणतो. म्हणजे त्यातला कुठलाही कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइस हा इथं सुद्धा वापरू शकतो. मग आपण इथं तुम्हाला दिसतंय बॅक सक्शन कंट्रोल आहे तो वापरू शकतो, किंवा दुसरा कुठलाही वापरू शकतो. एनी ऑफ दिस पर्टिक्युलर कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस जे आपण कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेसच्या लिस्ट मध्ये बघितले, कुठले कुठले होते, तर आपण अजून एकदा ती लिस्ट बघूया कुठले कुठले होते. तर ही लिस्ट आहे तुमची: एअर ब्लीड जेट, कॉम्पन्सेटिंग जेट, एमल्शन ट्यूब, बॅक सक्शन कंट्रोल मेकॅनिझम, ऑक्सिलरी एअर वॉल, ऑक्सिलरी एअरपोर्ट, हे सगळे कॉम्पन्सेटिंग डिव्हाइसेस होते.
आणि ह्या सगळ्यांचं फंक्शन काय होतं, जे मिक्सचर रिच होते ते लीन करायचं. आता सुद्धा प्रॉब्लेम तोच आहे. जसं जसं कार्बोरेटरच्या हाईट वाढत जाईल, जशी जशी हाईट वाढत जाईल तशी तशी ते कार्बोरेटर तुम्हाला रिच मिक्सचर द्यायला चालू होईल. आणि रिच जसं मिक्सचर द्यायला चालू होईल तसं तसं आपल्याला ती कॉम्पेन्सेट करायला लागते. मग ती कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी आपण एअर ब्लीड जेट किंवा कॉम्पेन्सेटिंग जेट किंवा एमल्शन ट्यूब किंवा बॅक सक्शन कंट्रोल किंवा ऑक्झिलरी एअर वॉल किंवा ऑक्झिलरी एअरपोर्ट ह्यातला काहीही वापरू शकतो. फक्त ह्या कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेसचं जी इनपुट आहे ती आपण अगोदर थ्रोटलला कनेक्टेड करून केलं होतं, बरोबर. आता कशाशी कनेक्ट करून करावं लागेल, आपल्याला एक हाईट गेज ठेवावं लागेल आणि ती जशी जशी हाईट वाढेल त्याचं जी इनपुट आहे त्या हाईट गेजचं आउटपुट आहे ती या सिस्टमला इनपुट म्हणून द्यावं लागेल. म्हणजे ही जी सिस्टम आहे, ब्लीडिंग एअर ब्लीड जेट असेल किंवा कॉम्पेन्सेटिंग जेट असेल किंवा एमल्शन ट्यूब असेल, हे सगळे कधी ऑपरेट होतील, जशी जशी आपल्या हाईट वाढत जाईल तशी. म्हणजे फंक्शन या सगळ्या कॉम्पोनंटचं फंक्शन सेम राहील, परंतु ते कधी ऍक्शन मध्ये येतील, पूर्वी थ्रोटल ओपन केल्यानंतर ऍक्सलरेट येत होतं. म्हणजे आपण त्यासाठी ते ऍक्सलरेशन सिस्टमला जोडलं, बरोबर का. म्हणजे ऍक्सलरेशन सिस्टम आपण ऍक्सलरेटर पेडलला जोडलं की ऍक्सलरेटर पेडल थ्रोटलला पण जोडले आणि ह्या सिस्टमला जोडलं की सायमल्टेनियसली ती ऑपरेट होईल, बरोबर. मग आता काय केलं, त्याच्याऐवजी एक डिव्हाइस आपण फॉर एक्झाम्पल इन द एरोप्लेन मध्ये असेल तर आपल्याला काय ते डिव्हाइस आपल्याला हाईट आता किती हाईटवर आहे एरोप्लेन हे मोजण्यासाठी असतं आणि त्याचं जी इनपुट आहे ती आपण या डिव्हाइसला देणार आणि तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला कॉम्पेन्सेट करावं लागणार आणि त्याला आपण काय म्हणायचं, कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस, अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन डिव्हाइस, बरोबर. तर हे तुमचं असाइनमेंट मधलं सुद्धा शेवटचं म्हणजे फर्स्ट पार्ट मधलं शेवटचं क्वेश्चन होतं. तर ते काय होतं, एक्सप्लेन why altitude compensation is required in the carburetor and how it is achieved. How it is achieved मध्ये काय सांगायचं तर जसं अल्टिट्यूड वाढतंय तसं मिक्सचर रिच सप्लाय व्हायला लागतंय. मग रिच सप्लाय होत असेल तर आपल्याला ती लीन करायला पाहिजे. मग लीन करायचं असेल तर मग आपल्याला एखादा असं डिव्हाइस वापरावं लागेल जे तो मिक्सचर लीन करेल. मग समजा आपण एमल्शन ट्यूब वापरलं तर ती कसं लीन करणार आहे, एखादा आपण समजा बॅक सक्शन कंट्रोल मेकॅनिझम वापरलं तर ते कसं लीन करणार आहे, हे असं आपण सांगायचं, बरोबर. आणि त्याला आपण नाव काय दिलं, अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन डिव्हाइसेस असं नाव दिलं, बरोबर. तर कुठलाही डिव्हाइस आहे त्याचं आता फंक्शन काय असेल, जसं जसं हाईट वाढत जाईल तशी तशी मिक्सचर जी रिच होणार आहे त्याला लीन करत न्यायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी कुठलाही तो डिव्हाइस जे आपण कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस मध्ये स्टडी केले त्याच्यातला कुठलाही डिव्हाइस इथं वापरला तरी चालतो. तर दॅट इज अप टू अगेन द डिझायनर टू चूज दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम अँड इन्क्लूड इन द सिस्टम. ओके, तर याला अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन असं म्हणायचं. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन. एव्हरीबडी? गौरव, गाय तिडक, गौरव, कॅन यू अनम्यूट? हा सर, काय होतं अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन? Sir, at a higher position, at higher altitude, the carburetor supplies the richer mixture. Correct. So we are using the air compensating jet for that. Okay, any of this particular 6 devices. Not only compensating jet, any of this particular can be used. Even air bearing system. We have seen that. Also. Yes, okay, so why we are using it? To supply the richer mixture to the engine at high altitude. No. It is supplying richer mixture, but we are using a compensating system to make the mixture leaner. Very good. Okay, so thank you, Gaurav. Very nicely you explained. So that is altitude compensation. Kedar Yadav. Yes, sir. Yadav.
अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन समजलं? हा सर. काय आहे अल्टिट्यूड कॉम्पेन्सेशन? आपण हायर ऑल्टिट्यूडला गेलं ना, एअर सप्लाय हा? कमी होतं आणि फ्युल कंझ्युम होतंय जास्त. एअर सप्लाय कमी होतोय आणि फ्युएल कन्झ्युम होतोय. बर बर बर. असं एक्झॅक्टली अजून थोडस जरा मॉडिफाय करायला आन्सर. अभिजित कुकडे, थांबा तुम्ही अनम्यूट होऊ नका. केदार अनम्यूट होऊ नका. अभिजित कुकडे, अभिजित अभिजित कुकडे, अभिजित कुकडे झोपले वाटतं. अभिजित कुकडे, राकेश बिराजदार. येस सर. हा, अजून एकदा तुम्ही मला सांगा बरं तुमच्या मित्राला. सांगा. सर हाय रिच मिक्सचर सप्लाय करतोय सर. इंजिनसाठी आपण कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस यूज केला सर. कशासाठी? लीन करण्यासाठी. तर अजून एकदा मित्राला व्यवस्थित समजावून सांगा की जेणेकरून त्याला समजेल आणि तो परत मला सांगू शकेल. केदारला सांगा की व्यवस्थित समजावून. जेव्हा आपण हाय हा हा जेव्हा आपण हाय अल्टिट्यूडला इंजिन स्टार्ट करतो, ऍक्सिलरेट करतो, तेव्हा सर इंजिन रिच मिक्सचर सप्लाय करायला स्टार्ट करते सर. बर. ते आपण कॉम्पेन्सेटिंग आपण पाहिलं सर आधी, कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस यूज करायचं सर मिक्सचर लीन करण्यासाठी. हा हा हा. ओके ओके. तर तुम्ही म्यूट करू शकता राकेश. केदार यादव, तर काय होतं की जसं जसं आपण जसे जसे तुमचे विमान समजा विमानात तुम्ही कार्बोरेटर वापरलंय इंजिनला आणि विमान आकाशात वरती गेलं, जसं जसं हाईट वाढत जाईल तसं तसं काय होईल, एअरची डेन्सिटी कमी होईल, म्हणजेच प्रेशर कमी होईल. प्रेशर कमी झाल्यामुळे काय होतंय की कार्बोरेटर तुमचा जास्त मिक्सचर रिच करायला चालू करते. का? कारण त्याची वेंचुरीमध्ये प्रेशर ड्रॉप जास्त होते. बरोबर, कारण डेन्सिटी कमी झाली की प्रेशर ड्रॉप होतो. बरोबर. तर प्रेशर ड्रॉप जास्त झाल्यामुळे काय झालं, मिक्सचर जास्त फ्युएल जास्त बाहेर यायला चालू होतं आणि फ्युएल जास्त बाहेर येते म्हणजे मिक्सचर रिच होत आहे. म्हणजे जसं जसं विमान वरती जाईल तसं ते कार्बोरेटर मिक्सचर जे आहे ती जास्त 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 प्रमाणात रिच होत जाईल. पण आपल्याला तसं व्हायला नको आहे. आपल्याला ते मिक्सचर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. कारण आपण असं डिस्कस केलं होतं पूर्वी की SI इंजिन्स आर क्वांटिटी गव्हर्न. आपल्याला फक्त क्वांटिटी चेंज करायची, क्वालिटी चेंज करायची नाही. पण इथं होतंय काय, क्वांटिटी वाढते किंवा कमी होते ते आपल्यावरती डिपेंड आहे. परंतु इथं फक्त हाईट जशी वाढेल तशी त्याची क्वालिटी चेंज होते, जी का अपेक्षित नाहीये. मग आपल्याला काय करायला पाहिजे, जे रिच मिक्सचर झालंय त्याला लीन करायला पाहिजे. लीन करायसाठी आपण काय केलं, कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस यूज. कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस यूज करून काय करतोय, एअरची क्वांटिटी वाढवतोय किंवा फ्युएलची क्वांटिटी कमी करतोय आणि मिक्सचर लीन करतोय. आता तुम्ही सांगा बरं केदार. आपण कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस वापरून हे फ्यूल जास्त येत असते ना, त्याला मग त्याच्यामध्ये एअरचं मिक्सचर तयार करतो आणि इक्वल क्वांटिटी सप्लाय करतो इंजिनला. मिक्सचर लीन करतोय आणि सप्लाय करतोय. ओके ओके. सो दॅट इज अबाउट द कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस. नाउ यू कॅन म्यूट युअरसेल्फ. Next trouble is icing trouble. आता मी I will read the slide. As the fuel is atomized and vaporized in the carburetor, it causes cooling of surrounding areas in the locations which are cold. There is thus always danger of ice formation and choking of venturi tube. Some methods used to prevent the formation are by heating the carburetor idle port and throttle valve area by means of engine exhaust, by providing engine hot water pass around the carburetor. Mulani, can you unmute? Yes sir. काय स्लाइड वर लिहिले वाचून मला सांगू शकाल? Yes sir. As the fuel is atomized and evaporated in the carburetor,
It causes cooling of surrounding areas बरोबर. in localities which are cold. There is always the danger of ice formation and choking of venturi tube. Some methods used to prevent ice formation are by heating the carburetor idle ports and throttle wall area by means of the engine exhaust. And the second method is by providing engine hot water passes around the carburetor. बर, आता मला मराठीमध्ये ही गोष्ट सांगा. आता इंग्लिश मध्ये सांगितले तुम्ही. ते आईस फॉर्मेशन हे करण्यासाठी थांबवण्यासाठी आईस फॉर्मेशन का झालं? आईस फॉर्मेशन का झालं? कूलिंग ऑफ सराउंडिंग मुळे. कूलिंग ऑफ सराउंडिंग मुळे. बर, कूलिंग ऑफ सराउंडिंग झाल्यामुळे काय, कशामुळे कूलिंग ऑफ सराउंडिंग होते? आजूबाजू सराउंडिंग मध्ये नाही नाही, तिथं स्पेशली तिथं म्हटलंय मी, तिथं त्या स्लाइड मध्येच आहे या सगळ्या गोष्टी. बरं ठीक आहे, ओके, यू कॅन अनम्यूट, सॉरी म्यूट, यू कॅन म्यूट, आय विल एक्सप्लेन. आपल्याला माहितीये, आपल्याला सुरुवातीलाच आपण डिस्कस केलं की फ्युएल आपण इंजेक्ट करतो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. मग ड्रॉपलेट्स मुळे काय केलं आपण काय म्हणलं की ड्रॉपलेट्स कशासाठी आपण ड्रॉपलेट मध्ये काय केलं की कॉन्टॅक्ट सरफेस बिटवीन द फ्युएल अँड एअर इज इन्क्रीज्ड. कशासाठी? कारण त्याला हीट अब्झॉर्ब करायची. आता म्हणजेच आतमध्ये आलेल्या एअर मध्ये ज्यावेळेला आपण फ्युएल ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये त्यात टाकलं त्यावेळेला प्रत्येक ड्रॉपलेटने काय केलं की त्याच्यात हीट काढून घेतली. आता एअर मधली, आतमध्ये आलेल्या एअर मधली जर हीट काढून घेतली तर एअर काय होईल? थंड होईल. सो देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट. ती का झालं? कारण इव्हॅपोरेशन साठी त्या फ्युएल ड्रॉपलेट्सने काय केलं, त्या एअर मधली हीट काढून घेतली आणि स्वतः वेपर मध्ये कन्वर्ट झाली. म्हणजे इव्हॅपोरेशन होण्यासाठी हीट घेतल्यामुळं आतमध्ये गेलेली एअर आहे ती गार झाली. आता थंड, आपल्याला माहितीये ज्यावेळेला थंडीच्या दिवसात धुकं येतं, काश्मीर सारख्या थंड प्रदेशात आईस पडतं, बर्फ पडतो, तर आपल्याला आतमध्ये आलेल्या एअर मध्ये सुद्धा काय मॉइश्चर आहे. आता ते मॉइश्चर काय होणार? ते मॉइश्चर सुद्धा थंड होणार. आता ती थंड झालेला मॉइश्चर काय होणार? कार्बोरेटरच्या बॅरलच्या सराउंडिंग वरती म्हणजे बॅरलच्या वॉल्स वरती ते डिपॉझिट होणार. बरोबर का? कारण ऍटमॉस्फिअर थंड झालं, आतमधली एअर आहे ती थंड झाली आणि त्या एअर मधली जी काही वॉटर ड्रॉपलेट्स होते, मॉइश्चर होतं, ते काय झालं? डिपॉझिट झालं वॉल्स वरती. आणि जसं जसं डिपॉझिट वाढत जाईल तसं तसं काय होतंय? इट रिझल्ट्स इन चोकिंग ऑफ वेंचुरी. वेंचुरी चोक करते. ती चोक करते म्हणजे आपण म्हणलो चोक वापरतो कशासाठी? गळा दाबण्यासाठी, आपण पूर्वीच म्हणलो होतो. बरोबर. तर चोकिंग काय करते? इथं एअर फ्लोला ऑब्स्ट्रक्शन तयार करते. मग ज्या वेळेला ऑब्स्ट्रक्शन तयार होतंय त्यावेळेला आपण काय म्हटलं? मिक्सचर रिच होतंय. बरोबर का? तर असा इफेक्ट तर होतोय. मग तो काय की तो चोकिंग इफेक्ट आहे तो कमी करण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे? की आईस फॉर्मेशन प्रिव्हेंट करायला पाहिजे. आपल्याला आईस फॉर्मेशन होऊ न द्यायला पाहिजे. म्हणजे होणं साहजिकच आहे, पर्टिक्युलरली इन कोल्ड कंट्रीज. कारण ऑलरेडी तिथं आतमध्ये येणारी एअर थंड असते आणि ते थंड एअर मधले अजून आपण हीट काढून घेऊन इव्हॅपोरेशन केलं की अजून तिथं थंड तयार होती आणि त्याच्यामुळे जी आतमधला एअर मधलं जे मॉइश्चर आहे ती वॉल वरती डिपॉझिट होतं आणि डिपॉझिट होत होत गेलं की जसं आपल्याला दिसतं की थंड प्रदेशात जसं बर्फ पडेल तसं बर्फाची जी थिकनेस आहे ती वाढत वाढत जाते, तशी इथं वॉल वरती होणारे आईस फॉर्मेशन आहे त्याची थिकनेस वाढत वाढत जाते. म्हणजेच काय? आतमधला जो एअर फ्लोचा पाथ जो आहे तो कमी कमी डायमीटर होत जातो. म्हणजे चोकिंग इफेक्ट तयार होतं, एअर आतमध्ये जाण्याला ऑब्स्ट्रक्शन तयार होतं. मग हे आपल्याला प्रिव्हेंट करावं लागतंय. तर ह्याला आपण आयसिंग ट्रबल असं नाव दिलंय, आयसिंग ट्रबल. आणि ही पर्टिक्युलरली कुठं होतं? राजस्थानमध्ये होईल का? नाही होणार. का? तिथं वाळवंट आहे, तिथं जनरली टेम्परेचर जास्त असतं. म्हणजे टेम्परेचर जास्त असलेल्या रिजन मध्ये हे होऊ शकत नाही. करेक्ट? कारण ऑलरेडी येताना आतमध्ये येतानाच टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री असेल तर किती कमी होणार आहे? एक 20 डिग्री, 30 चं 20 होईल किंवा लिहिले तर 15 होईल. पण
थंड प्रदेशात गेला आपल्याला माहिती आहे उणे टेम्परेचर जातं, मायनस टेम्परेचर मध्ये जातं. मग ऑलरेडी टेम्परेचर 0 असेल आणि मग त्यातनं अजून हीट काढून घेतली तर ती मायनस मध्ये जाते आणि मायनस मध्ये टेम्परेचर जर गेली तर आईस फॉर्मेशन होते आणि आईस फॉर्मेशन झालं तर ते आईस डिपॉझिट वॉल्स वरती होते आणि ह्या आईस फॉर्मेशन आणि डिपॉझिशनला आपण आयसिंग ट्रबल असं नाव दिलं. आणि ही ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, बाय हिटिंग द कार्बोरेटर आयडल पोर्ट्स अँड थ्रोटल वॉल. ही म्हणजे जिथं आपल्याला जी पोर्ट्स आहेत इंजिनला सप्लाय एअर सप्लाय करण्यासाठी जी इंडक्शन इनलेट मॅनिफोल्ड आहे ती रिजन मधला जी पोर्ट रिजन आहे तो पोर्ट आहे तो आपण काय करतोय हिट करतोय किंवा जी टोटल वॉल आहे तिथं आपण हिट करतोय. कसं करणार हिट, बाय मीन्स ऑफ एक्झॉस्ट गॅस. आपण काय केलं त्या कार्बोरेटरच्या त्या रिजन मधनं ज्या रिजन मध्ये टोटल वॉल आणि इनलेट मॅनिफोल्ड आहे जी इंजिनला सप्लाय करतोय मिक्सचर त्या रिजन मध्ये आपण काय केलं त्या कार्बोरेटरच्या बाहेरच्या बाजूने आपण एक्झॉस्ट गॅसेस पास केले. मग काय झालं, त्या एक्झॉस्ट गॅसेस मधली जी हीट आहे ती कार्बोरेटर मध्ये जाते आणि कार्बोरेटर मध्ये जे वॉल्स वरती आईस होणार होतं ती आता होत नाहीये, ती वितळतंय आणि परत आणखी ती पाणी होऊन नेहमीप्रमाणे आपलं काम चालू ठेवतंय. म्हणजे त्या रिजन मध्ये जी काय रिक्वायर्ड एअर आहे ती एअरला थोड्या प्रमाणात बाहेरून हीट मिळाल्यामुळं आयसिंग होत नाहीये आणि तो आयसिंग ट्रबल जो होणार होता तो कमी होतो. ओके, ही एक मेथड आहे. दुसरी मेथड काय आहे, बाय प्रोव्हाइडिंग इंजिन हॉट वॉटर पास अराउंड द कार्बोरेटर. कार्बोरेटर भोवती आपण काय करायचं, त्या रिजन मध्ये ज्या रिजन मध्ये आयसिंग ट्रबल होण्याची शक्यता आहे, कुठल्या रिजन मध्ये, पेंचोरी नंतर पुढची जी रिजन आहे जिथं आपल्याला इव्हॅपोरेशन ऑफ द फ्युएल होतंय त्या रिजन मध्ये आपण काय करणार, वॉटर जॅकेट्स प्रोव्हाइड करणार ज्याच्यामुळे ते वॉटर कुठलं वॉटर जॅकेट्स मधून, इंजिन जॅकेट्स मधून जी इंजिनची हीट घेऊन येणारं वॉटर आहे ती वॉटर आपण त्यातून पास करणार ज्याच्यामुळं ती वॉटरची हीट जी आहे ती त्या वॉल्सला जाईल आणि त्या वॉल्स मधून हीट सप्लाय होईल कुठं, कार्बोरेटरला. आणि कार्बोरेटरच्या वॉल वरती जी काय डिपॉझिट होणार होतं ती आता होणार नाही. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज आयसिंग ट्रबल. आयसिंग ट्रबल म्हणजे काय, फ्युएलचे इव्हॅपोरेशन जी कार्बोरेटरच्या जेट मधून येणाऱ्या फ्युएल अटोमाइज्ड फ्युएल आहे त्याच्यामुळे जी होणार असते अटोमायझेशन आणि इव्हॅपोरेशन, त्या इव्हॅपोरेशन मुळे काय झालं तर आतमध्ये थंडावा निर्माण झाला. म्हणजे तुम्ही ग्रीन हाऊस मध्ये बघितलं असेल एक असे वॉटरचं असं बारीक स्प्रे सोडतात, फाईन पार्टिकलचं स्प्रे सोडतात आणि त्याच्यामुळं ग्रीन हाऊस मधलं आतमधलं ऍटमॉस्फिअर आहे जे एकदम थंड राहतं. बरोबर, कारण आपण काय केलं, वॉटर स्प्रे केलं, मायन्यूट स्प्रे केलं आपण, एकदम तुषार. तर त्या तुषारमुळे काय झालं की वॉटरचं आणि एअरचं कॉन्टॅक्ट आलं आणि एअर पार्टिकल्स काय करते, त्या एअर मधली हीट ऍब्झॉर्ब करते आणि त्याच्यामुळं तो रिजन जो आहे तो थंड पडतो. म्हणजे आपल्याला ग्रीन हाऊसचा आतमधला रिजन जो आहे तो आपण थंड ठेवण्यासाठी ही मेथड वापरतो, पाणी स्प्रे करून आपण त्याला थंड करतो. तर सिमिलरली इथं काय होतंय, इथं आपण स्प्रे फ्युएल केलेला आहे कशासाठी, फ्युएलचं इव्हॅपोरेशन करण्यासाठी. आणि इव्हॅपोरेशन केल्यामुळे काय होतंय की कूलिंग इफेक्ट तयार होते आणि ती जी कूलिंग इफेक्ट तयार झालं त्याच्यामुळे काय झालं, त्या एअर मधली जी वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, मॉइश्चर कंटेंट आहे तो काय होतोय, तो कंडेन्सेट होतोय आणि तो वॉलवरती, कार्बोरेटरच्या वॉलवरती आतल्या बाजूला ती डिपॉझिट होतोय. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ती डिपॉझिट आहे जसं जसं वाढत जाईल तसं ती फ्लोला ऑब्स्ट्रक्शन तयार करते आणि त्या ऑब्स्ट्रक्शनला आपण आयसिंग ट्रबल असं नाव देतो. आणि ते ऑब्स्ट्रक्शन होऊ नये म्हणून आपल्याला दोन मेथड वापरले. एक काय वापरलं, एक्झॉस्ट गॅसेस जी आहेत जी इंजिन मधून येतात ती हॉट असते, त्याला आपण कार्बोरेटरच्या त्या रिजन मधून पास केलं ज्याच्यामध्ये आपल्याला आयसिंग ट्रबल होऊ शकतं. किंवा हॉट वॉटर आहे इंजिन मधून येणारे ती सुद्धा गरम असतं, ते सुद्धा आपण तिकडून पास करून आपण हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करू शकतो. सो आय होप you understood. Diksha Admile, can you unmute? Yes. Diksha. Yes, sir. What is icing trouble and how it is overcome? What is icing trouble and how it is overcome? Icing कार्बोरेटरच्या तिथे म्हणजे ऑब्स्टॅकल होतं मिक्सचर यायला आणि ते होतं कसं एअरचे म्हणजे पास होती ना
फ्युलचे जे ड्रॉपलेट्स आहेत ना ते त्यातली हीट घेतात तिथं इव्हॅपोरेशन त्यामुळे ते लेअर तयार होतो. आईसिंग आपण ते एक्झॉस्ट गॅस जे असतील त्याच्यावरून पण आपण ते ओव्हर करू शकतो तो प्रॉब्लेम. आणि अजून एक मेथड आहे म्हणजे कार्बोरेटरच्या कडेला गरम पाणी. हा बर ऋतुजा कापसे अनम्यूट करू नका तुम्ही. अनम्यूट करू नका. ऋतुजा कापसे नाव यू अनम्यूट. ऋतुजा कापसे हा तुम्ही एक्सप्लेन करा आता. जेव्हा आपण थंड प्रदेशात जातो तेव्हा ते फ्युएल असतं ना ते एअरची हीट ऍब्सॉर्ब करून घेतं. त्यामुळे त्याच्या वॉलवर बर्फ जमा होण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे इंजिनला धोका असू शकतो. मग तो ओव्हरकम करण्यासाठी ते इंजिन मधलं हॉट वॉटर असते ना ते प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि बर आता दोघी अनम्यूट करू नका. सॉरी म्यूट करू नका. मी तुम्हाला दोघींना अजून एकदा समजून सांगतो आणि परत तुम्ही मला सांगायचंय. आयसिंग ट्रबल म्हणजे काय तर कार्बोरेटरच्या बॅरल मध्ये आपण काय करतो. आपण एक हे काय म्हणते ते एक इंजेक्टर वापरलेलं असतं आणि इंजेक्टर वापरून आपण त्याला फ्युएलला बाहेर सोडतोय, इंजेक्ट करतोय बॅरल मध्ये. आणि बॅरल मध्ये ज्या वेळेला आपण ती इंजेक्ट करतो त्यावेळेला ते फ्युएल येतं आणि ॲटोमायझेशन होतं. आणि ॲटोमायझेशन झाल्यामुळं त्या फ्युएलचं काय होतंय. ऑटोमायझेशन झाल्यामुळं इथं जी फ्युएल तयार होतंय इथं एअर फ्युएल मिक्सर तयार होतं. मग ते एअर फ्युएल मिक्सर का तयार होतोय आणि कसा पाहिजे आपल्याला. फ्युएल वेपरचा पाहिजे म्हणजे फ्युएलचं वेपर मध्ये कन्व्हर्शन झालं पाहिजे. आता फ्युएलचं वेपर कन्व्हर्जन होण्यासाठी काय करायला पाहिजे. लिक्विड फ्युएलला वेपर मध्ये कन्व्हर्ट व्हायचं असेल तर हीट द्यावी लागते. आणि हीट कुठून येणार एअर मधून येणार. म्हणजे एअर मधली हीट फ्युएलला घेतली आणि ते स्वतः वेपर मध्ये कन्व्हर्ट झाले. म्हणजे काय झालं एअर लॉस द हीट आणि फ्युएल गेन द हीट. आता एअर लॉस द हीट म्हटल्यानंतर एअर थंड झाली. म्हणजेच काय फ्युएल ज्या वेळेला इव्हॅपोरेट होतं त्यावेळेला कार्बोरेटरच्या आतमधलं म्हणजे या रिजन मधलं जी एअर आहे हे थंड होतंय. आता थंड झालं तर काय होतं एक प्रमाणाच्या बाहेर थंड झालं की या मॉइश्चर जे आहे त्या एअर मधलं जी मॉइश्चर आहे ते काय होतं आईस मध्ये कन्वर्ट होतं. बरोबर. थंडीच्या दिवसात आपल्याला गारा पडतात का अटमॉस्फिअर थंड झालं म्हणून. तसं इथलं जे अटमॉस्फिअर आहे ते थंड झाल्यामुळे काय झालं इथलं जी एअर मधली जी मॉइश्चर आहे तो काय झाला बर्फ झाला आणि ते या वॉल्स वरती डिपॉझिट झाला. आणि या प्रॉब्लेमला आपण काय म्हणतोय आयसिंग ट्रबल असं म्हणतोय. मग आयसिंग ट्रबल आपण कसा ओव्हरकम केला. आपण एकतर ह्याच्या भोवतणी या पाईपच्या भोवतणी या बॅरलच्या भोवतणी आपण काय केलं एकतर एक्झॉस्ट गॅसेस जी गरम आहेत ते पास केले ज्याच्यामुळं ते एक्झॉस्ट गॅसेसची हीट बॅरलच्या वॉलला आली आणि बॅरलच्या वॉल मधून आतमध्ये गेली. त्यामुळे काय झालं त्या बॅरलच्या वॉल वरती जी काय आईस डिपॉझिट होणार होतं ती होणार नाही, ती वितळलं जाईल. किंवा मग आपण ह्याच्या भोवतानी पाणी फिरवलं गरम पाणी इंजिन मधून येणारं गरम पाणी फिरवलं त्याच्यामुळे काय झालं या वॉलमध्ये वॉलच्या ह्या वॉलला गरम पाण्यामधून हीट मिळाली आणि त्याच्यामुळं या वॉलवरती जी काय आईस डिपॉझिट होणार होतं ती होणार नाही. आय होप दीक्षा यू अंडरस्टूड. आता तुम्ही सांगू शकाल. हा सांगा बरं सांगा. आता दोघीही सांगा. दीक्षा अगोदर तुम्ही सांगा. बॅरल मध्ये तिथे म्हणजे एअर आणि फ्युएलचं म्हणजे जेव्हा मिक्स होतं तेव्हा मिक्सचर तयार होतं. हा एअर लूज करते म्हणजे हीट आणि ड्रॉपलेट जे असते फ्युएलचे ते म्हणजे हे करतात हीट ऍब्झॉर्ब करतात. हा हीट ऍब्झॉर्ब करतात त्यामुळे एअर कूल पडते आणि ती एका म्हणजे मग ती जास्त कूल झाल्यावर तिथल्या वॉल्स वरती जमा होते
आणि काय जमा होते? काय जमा होतं? आईस. कुठून आलं आईस? त्या म्हणजे ते इव्हॅपोरेट होतं ना त्यामुळं. फ्युएल इव्हॅपोरेट झालं. फ्युएल इव्हॅपोरेट झाल्यानंतर ती लिक्विड फ्युएल आहे ती वेपर मध्ये झालं. फ्युएल वेपर मध्ये कन्वर्ट झालं. आईस कुठून आलं? आईस कुठून आलं? आईस कुठून आलं? एअर कूल होते ना एअर. हा, एअर कूल झाली. मग त्याच्यामुळे काय झालं? एअर कूल झाल्यामुळं. ऋतुजा, कॅन यू एक्सप्लेन? यस सर. हा, सांगा की, सांगा. एअर फ्युएल मिक्स झाल्यावर फ्युएल एअरची हीट ऍब्सॉर्ब करून घेतं आणि नंतर मग सराउंडिंग कूल होतं आणि आपला कोल्ड कुठलं प्रदेश आहे सराउंडिंग? सराउंडिंग म्हणजे इथला सराउंडिंग. इथं हा, बर, पुढे. मग आपलं कूल प्रदेश असल्यामुळं तिथं बर्फ असतो. प्रदेश कूल नाही, आपला गरम प्रदेश आहे. हो, भारत गरम प्रदेश आहे. मॉडरेट टेम्परेचर असतं आपल्याकडे. आपल्याला कोल्ड नसतं, एक्सेप्ट काश्मीर, सम रिजन्स, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा. बरं, पुढे. हा, पुढे पुढे. आपल्या प्रदेश आपण कूल प्रदेशात गेल्यानंतर ही बर, हा, बर, पुढे. हा, बर, पुढे. वॉलवर बर्फ हे होतं, तयार होतं. हा, पण ती कुठून आलं बर्फ? बर्फ कुठून आलं? बर्फ आलं कुठून तिथं? आपल्याला तिथं एअर टाकली होती आणि फ्युएल टाकलं होतं. बर्फ कुठून आलं तिथं? एअर मध्ये मॉइश्चर असतं. काय असतं मॉइश्चर? ऋतुजा, मॉइश्चर. मॉइश्चर म्हणजे काय असतं? वॉटर वेपर असतं का? पाण्याचं प्रमाण असतं का हवेमध्ये? येस. ह्युमिडिटी आपण त्याला म्हणतो, बरोबर? हा, तर ती जी पाणी आहे, मॉइश्चर जी आहे, किंवा जी वॉटर जी आपल्याला बारीक पार्टिकल्स एअर मध्ये सस्पेंडेड आहेत, त्या एअर थंड झाल्यामुळे ती वॉटर पार्टिकल्स पण थंड झाले आणि ती एवढ्या प्रमाणात थंड झाले की त्या पार्टिकल्सचं बर्फात रूपांतर होतंय आणि ती बर्फ या वॉल्स वरती डिपॉझिट होतोय आणि असं भरपूर वेळ डिपॉझिट होत जाते आणि त्या वॉल्स मध्ये एक बर्फचा लेअर तयार होतोय आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ही जी पॅसेज आहे ह्याच्यामध्ये जास्त बर्फ तयार झाल्यामुळे इथून एअर जाण्याला अडचण तयार होते. तर ह्याला काय म्हणायचं? आयसिंग प्रॉब्लेम, आयसिंग ट्रबल. आणि हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला काय काय मेथड यूज केली ऋतुजा? सर, एक्झॉस्ट गॅस प्रोव्हाइड केला आणि इंजिन कुठं प्रोव्हाइड केला? ह्याच्या आत सोडला आपण? नाही, इथून. मग कुठं? इथं ह्या बॅरलच्या वॉलच्या बाहेर साईडला. हा, बाहेरच्या साईडला. हा हा, त्यामुळे काय झालं? हा बोला बोला बोला. त्याच्यामुळे काय झालं? बर्फ तयार होणार नाही. बर, ठीक आहे. ओके ओके, नाउ यू कॅन म्यूट, बोथ ऑफ यू कॅन म्यूट. Okay, so what was the icing trouble? The trouble that was arising in the carburetor barrel, which was due to the heat extraction from the air by the fuel molecules. So when the fuel is being evaporated, it extracts the heat from the air and air becomes cooler. When air becomes cooler, the moisture in the air, the humidity in the air, water particles in the air, that becomes cooler and they get converted into ice and get deposited on the walls of the carburetor. And when the thickness of this ice layer goes on increasing, they cause trouble by providing obstruction for the airflow, because now the diameter of the barrel is going to decrease. So
now the engine cannot be supplied with required amount of mixture. Okay, and this particular problem is called as icing trouble. Preferably, this trouble we face in cold countries. Okay, so icing trouble is generally either in preferably in cold countries and or in cold atmosphere, even in winters in other regions, even in the winter season in other regions also. Okay, so there is a problem of ice deposition on the wall, and this particular problem can be overcome by supplying exhaust gases outside the barrel, or passing the hot water coming from the engine cooling system. That also can be passed, and thereby we give the heat to the walls, and therefore whatever ice was supposed to be deposited on the walls will not deposit now, and therefore there will not be any icing trouble problem. So I hope icing trouble problem is being understood by everyone. So short note can be asked regarding what is icing trouble. Okay. So with this, I think we can today stop. In the next lecture, we will discuss some remaining points. Now, I hope any doubts, anybody having any doubt? Anybody having any doubt? If you don't have the doubt, those who are latecomers can take down the questions for assignments. Again, I'll put it on the slide. And if others has understood whatever has been discussed in this today's lecture, you may mark your attendance and you can leave. Anybody having any problem? Those who are latecomers, please take down the questions for assignment before leaving. It is being displayed on the screen. Shaineshwar Misal. Any problem? Understood everything? Okay, okay. Take down the questions. Okay, okay. You may leave. No problem. Thank you.